हेलो दोस्तों, ਅੱਜ ਆਪਾਂ जो गल कर रहे हैं अपने जो 10th का सैकेंड चैप्टर है पॉलीनोमियल्स की गल कर रहे हैं। ਕਿਹੜੇ ਮਲਟੀਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਥਿਉਰੀ ਇਸ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਥਿਉਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਥਿਉਰੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਬਹੁਪਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। 9th क्लास आप एक इंट्रोडक्शन बड़ी कर चुके हैं, आप टाइप्स से गल कर चुके हैं। तो मैं अज उत्थों ही स्टार्ट करदा। सब तो पहला मैं गल कर रहा डिग्री की। घात डिग्री की है, घात की है किसी भी चल x वेरिएबल विच बहुपद दी ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਡਿਗਰੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ? ਡਿਗਰੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅ ਵੇਰੀਏਬਲ x ਇਨ ਅ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਤੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਜੋ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ px ਲਿਖਦੇ ਆ। ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਇਨ x ਵੇਰੀਏਬਲ px ਲਿਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ बहुपद के टाइप्स से आइए। रेखी बहुपद, लीनियर पॉलीनोमियल, दो घाती बहुपद, क्वाड्रेटिक, क्योंकि आप डिग्री के अकॉर्डिंग गल कर रहे हैं सिर्फ इत्थे, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, तीन घाती बहुपद, क्यूबिक पॉलीनोमियल। हुण मैं गल कर रहा अचल बहुपद की, कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल, एक आ गया जी सिफर बहुपद, जीरो पॉलीनोमियल। ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੰਜ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੇਖੀ ਬਹੁਪਦ ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਜੋ ਘਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਘਾਤੀ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਦੀ 2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਘਾਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਦੀ 3 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਚਲ ਕਨਸਟੈਂਟ ਦੀ 0। ਕਿਉਂ? ਆ ਕਨਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, क्योंकि आप ऑलरेडी गल की है जी घात होंगी चल की होंगी एक्स की होंगी है। तो इनू आप की लिख सकते हैं 6 गुना 1 तो इनू लिख सकते हैं 6x की पावर 0। तो यदा मतलब यदि पावर की होगी फिर 0 होगी। तो जो कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल है अचल बहुपद है वो जी पावर होंगी है 0। हुण क्वेश्चन आ गया सिफर पॉलीनोमियल का, जीरो पॉलीनोमियल का। जीरो पॉलीनोमियल देखो 0 नू आप आ भी लिख सकते हैं। तो इस केस डिग्री 0 बन गई, बट इट माइट भी पॉसिबल आप आ भी लिख दी है, या ये भी पॉसिबल आप आ लिख दी है। तो फिर इस केस डिग्री 2 बन गई, इस केस डिग्री 6 बन गई। तो जिमें जिमें आप लिखी चलांगे अपने अकॉर्डिंग डिग्री ये वेरी करी चलूगी, चेंज हो जाऊगी। तो इस करके जी ये डिग्री है वो परिभाषित नहीं, डिफाइंड नहीं हैगी। इट इज़ नॉट डिफाइंड अ डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलीनोमियल। तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बनता है अपने को। हुण आप इस तो बाद जी गल करते हैं, आप इन्हां दे स्टैंडर्ड फॉर्म्स की गल करते हैं। मेन आप दो की गल करांगे, रेखी ते दो घाती ते। रेखी बहुपद लीनियर पॉलीनोमियल, इहदा जो स्टैंडर्ड रूप हुंदा है वो की हुंदा है ax प्लस b, जिथे a 0 के बराबर नहीं हैगा। ए बी वास्तविक संख्यावां ने, रियल नंबर्स ने। तो पहली कंडीशन आह 0 नहीं होना चाहिए। नंबर 2 ए और बी रियल नंबर्स होने चाहिए, वास्तविक संख्यावां होनी चाहिए। ये इसका स्टैंडर्ड रूप है। तो जो इसका आप आलेख ड्रॉ करांगे, ग्राफ ड्रॉ करांगे, तो जोड़ा इसका ग्राफ बनूगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनना है, सरल रेखा बनना है, स्ट्रेट लाइन। तो क्वेश्चन की आ गया, यदा फॉर्मेट है। दूसरा क्वेश्चन की बन गया, ए ते बी की ने उत्थे वास्तविक संख्यावां ने। तीजा क्वेश्चन की बन गया, ए नॉन जीरो है। चौथा क्वेश्चन की बन गया, इसका ग्राफ की है, सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है। पंजवां यदि सिफर, यदि 0 की होनी है, इनू आप 0 के बराबर रखांगे, इथों आप x की कीमत कड्डांगे, तो आ यदि सिफर होनी है। नैक्सट x धुरे नू, एक्स एक्सिस नू किहड़े पॉइंट ते कट्टूगा? इस ते जिहड़ी उहदी सिफर होगी उस पॉइंट ते यह
एक्स ਧੁਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਮਲਟੀਪਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਗਲੇ 2 ਪੇਜਾਂ 'ਚ ਥਿਉਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਰੇਖੀ ਬਹੁਪਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੋ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ 2 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ, ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਇਹਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ax ਦੀ 2 ਪਲੱਸ bx ਪਲੱਸ c, ਜਿੱਥੇ a ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ 0 ਦੇ, a b ਅਤੇ c ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ? ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਆਲੇਖ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜੋ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਆਂਦੀ ਹੈ ਪੈਰਾਬੋਲਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜੋ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ 2 ਘਾਤੀ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪੈਰਾਬੋਲਾ। ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਯੂ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਪਵਰਡ, ਉੱਪਰੀ ਪੈਰਾਬੋਲਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਊਨਵਰਡਸ, ਹੇਠਲਾ ਜਾਂ ਨਿਚਲਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤਾਂ a 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2 ਘਾਤੀ ਬਣੂਗਾ। ਅਗਰ a ਪਲੱਸ ਦਾ ਮਤਲਬ x ਦੀ 2 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਪਲੱਸ ਦਾ ਤਾਂ ਅਪਵਰਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਬਣੂ। ਅਗਰ a ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਹੈ, x ਦੀ 2 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਡਾਊਨਵਰਡਸ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆਣੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਇਹ x ਤੇ y ਐਕਸਿਸ ਨੇ, x ਤੇ y ਧੁਰੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 6 ਡਾਇਗਰਾਮ ਸੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ 6 ਡਾਇਗਰਾਮ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। 3 ਅਪਵਰਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, 3 ਆਪਾਂ ਡਾਊਨਵਰਡਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਰੇਖੀ ਬਹੁਪਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਰੇਖੀ ਬਹੁਪਦ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਹ ਇਹਦੀ ਸਿਫਰ ਬਣ ਜੂ ਤੇ x ਧੁਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੱਟੂਗੀ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆ x ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਹੈ, ਇਹ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, 2 ਸਿਫਰਾਂ। ਇਹ x ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਫਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਿਫਰ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਸਿਫਰਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇਕੁਅਲ ਜਾਂ ਵਰਡ ਉਹ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੇਮ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੇ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਫਰਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟਿੰਕਟ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਫਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਸਿਫਰ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਮਤਲਬ 2 ਬਾਰ ਆਊਗੀ। ਸਪੋਜ਼ ਇਹ -2 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ -2 ਤੇ -2 ਆ ਗਿਆ, ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਫਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਇੱਥੇ 0 ਸਿਫਰ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ 1 ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ 2 ਆ ਗਈ, ਤਾਂ 2 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਦੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਬਣਦਾ, ਬੜਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਇਹ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਕੇਸ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਕੇਸ ਬਣਨਗੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੇਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ। ਆਹ ਕੇਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਫਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਹ ਕੇਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਸਿਫਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਉਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਫਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਿਫਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 2 ਬਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਫਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਵਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਫਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸਿਫਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕੋਈ ਸਿਫਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਅਪਵਰਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਡਾਊਨਵਰਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੇਸ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਫਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿਫਰ ਹੈ, ਜਾਂ 2। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧੁਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਦੋ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਸਿਫਰਾਂ ਜ਼ੀਰੋਸ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਅਗਰ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਿਫਰਾਂ ਰੀਅਲ ਜ਼ੀਰੋਸ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਦੋ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੋ, ਐਟ ਮੋਸਟ ਟੂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਰੀਅਲ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਦੋ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੋ, ਐਟ ਮੋਸਟ ਟੂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੱਲੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? 2 ਆਊਗਾ। ਕਿਉਂ? ਹਾਇਰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸਤਵਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੀਅਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੋਰ ਆਊਗਾ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਮੈਜਨਰੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਰੇ 0 ਸਿਫਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੋ ਇਮੈਜਨਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਫॉर ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਇਹਦੀ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਰਵ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਫਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਇਹਦੀ ਫਰਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ 4-5 ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਆ 4 ਗ੍ਰਾਫ ਨੇ, ਸਿਫਰਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ? 3 ਸਿਫਰਾਂ, ਇੱਥੇ 2, ਇੱਥੇ 1। ਇਹ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਸਿਫਰ 0 ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਦੋ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਿਫਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਅਲਫਾ ਅਤੇ ਬੀਟਾ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਸਿੰਬਲ ਲੈ ਲਏ। ਦੋ ਸਿਫਰਾਂ ਅਗਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 2 zeros ਆਰ ਗਿਵਨ, ਤਾਂ ਦੋ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ? px ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ? ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ x ਦੀ 2 ਮਾਈਨਸ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਸ ਪਲੱਸ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਸ। ਆ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, x ਦੀ 2 ਮਾਈਨਸ ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਸ ਪਲੱਸ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हुण क्योंकि उरे मैं अल्फा बीटा लिखा है तो वट वी राइट अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स अल्फा गुना बीटा। ये अपने कोले क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बन जाना है, दो घाती बहुपद बन जाने। एग्जाम्पल लेके चलदा मैं, दो घाती बहुपद पता करो फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जिस दियां जीरोस दित्तियां आपां नूं, सपोज -2 ते 4। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ x ਦੀ 2 ਮਾਈਨਸ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਸ ਪਲੱਸ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਸ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ 2 ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ, ਮਾਈਨਸ 4 दूनी 8, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ 4 ਤੇ -7, 4 ਤੇ -2 ਸੇਮ, x ਦੀ 2 ਮਾਈਨਸ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਲੱਸ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਗੁਣਾ x ਦੀ 2 ਮਾਈਨਸ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ -3 ਆ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ 4 7 8, तो माइनस माइनस प्लस ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੇ ਸਿਫਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, दो घाती बहुपद पता करो जिस दियां सिफरां दा जोड़ -4 अते गुणनफल 7 है। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल whose sum of
zeros is -4 एंड प्रोडक्ट ऑफ zeros is 7। देखो की फर्क पाता मैंने, ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੈंने 4 ਤੇ -7 ਸਿਫਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਤਾ, ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਅਤੇ ਗੁਣਨਫਲ, मतलब मैं डायरेक्ट ही देता आ रिजल्ट। तो फिर सीधा उरे वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, x ਦੀ 2 माइनस सम ऑफ zeros सिफਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ प्लस सिफਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾ माइनस माइनस प्लस तो सीधा। तो ये ध्यान च रखना एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ कि सिफਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ सिफਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਤੇ ਗੁਣਨਫਲ ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਿਫਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। मतलब जे अल्फा अते बीटा दो घाती बहुपद पी एक्स ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी दियां सिफरां हन, जीरोस हन, ਤਾਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, -b ਵਟਾ a, ਇਹਦਾ ਮਾਈਨਸ ਵਟੇ ਆਹ, ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ प्रोडक्ट अल्फा गुना बीटा किहदे बराबर होंदा है, सी वटा ए। ये बड़ा एक क्वेश्चन है एग्जाम च। आपां नूं एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल देता, बहुपद देता, हुण जदों देखिए आ ए है, आ बी है, आ सी है, ठीक। क्वेश्चन आ गया ਇਹਦੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਸ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਸ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਸ। ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ, -b/a। ਹੁਣ b ਆ ਗਿਆ -3, a ਆ ਗਿਆ 2, ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲਸ ਕਿੰਨਾ ਆंसर ਆ ਗਿਆ 3/2। ਅਗਰ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਸਪੋਜ਼ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਸਿਫਰਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ c/a। c ਆ ਗਿਆ +4, 4, a ਆ ਗਿਆ 2। तो आप डायरैक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपको ज़्यादा अगे ले जाने की लोड़ नहीं हैगी, डायरैक्ट आप ये रिजल्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सी अपना सिफरां दे नाल क्वेश्चन। एक दो मैं छोटे छोटे क्वेश्चन मैं होर ले रहा, माइट भी पॉसिबल एग्जाम च आ जान। दो घाती बहुपद दियां सिफरां पता करो, हो सकता क्वेश्चन आ जाए, सिफरां पता करो जेड़े दे स्पेशल केस है। क्वेश्चन आ गया जी 4x की 2 + 8x, ये सिफरां पता करनी है। 3x की 2 - 6x, मैं 2-3 एग्जाम्पल पैरल लिख रहा समझाने के लिए। 2x की 2 + 3x, जो जीरोस पता करनी है, सिफर्स पता करनी है, आप इनू 0 के बराबर लिख लाँगे। इस तो बाद 4 साझा x साझा अपने को आ गया। हुण या तो आ 0 है और आ 0 है, तो व्हाट इज x, 0/4 0, या x की आ गया -2, तो अपने को की सिफर आ गई 0 ते -2। सेम सिफर लिया 0 के बराबर रखा, 3x कॉमन, पिछे आ बच गया, तो या तो आ 0 होगा या आ 0 होगा। तो व्हाट इज x, 0/3 0, व्हाट इज x 2, तो आंसर की आ गया 0/2। इत्थे x कॉमन है क्योंकि होर कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, 2x + 3, तो या तो ए 0 बनू, ये एज इट इज़ आ गया क्योंकि अगे सॉल्व नहीं हो रहा, और आ 0 बनू, इतों आप एक्स की वैल्यू कढ़ लाँगे, तो की आंसर आ गया तो ये थोड़ा ध्यान रखना। इत्थे अपनी मिसटेक की होंगी है, आप इनू एक्स नाल डिवाइड कर दें, एक्स नाल कदे भी आप डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जो वैल्यू आप फाइंड करनी है, देखो आप हल करने का मतलब सिफरां का मतलब आप उरे एक्स की वैल्यू कढ़नी है, तो जिस की वैल्यू आप कढ़नी है वो आप डिवाइड नहीं कर सकते, गल ध्यान रखनी है। या इट माइट भी पॉसिबल आ जाए, इहदियां सिफरां पता करो।
ਸਿਫਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 0, ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ, ਬਰਾਬਰ ਹੈ 4, ਤਾਂ 2 ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਜਾਊਗੀ ਅੰਡਰਰੂਟ ਬਣ ਜੂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜੂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ, तो ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈ 4 ਕਿਹਦਾ ਹੈ 2 ਦਾ। ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ a ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਅਰ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ a ਦੀ 2 ਮਾਈਨਸ b ਦੀ 2, a ਮਾਈਨਸ b a ਪਲੱਸ b, ਜਾਂ ਆ 0 ਜਾਂ ਆ 0, ਆਂਸਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਮ ਆਣਾ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਫਰਾਂ ਲਈ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, 3 ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਪਲੱਸ, ਹੁਣ ਆ 2 ਦੀ ਘਾਤ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਗਈ ਵਰਗਮੂਲ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਈਨ ਆ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 3। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੋਵੇ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸੌਰੀ ਨਾਟ ਟ੍ਰਿਪਲ, ਜੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆਨੇ, ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਕਮ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਾਬਰ ਹੈ 0। ਹੁਣ ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਵੈਸੇ ਇਸ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਲਟੀਪਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਬਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ x ਕਾਮਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ +1, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚਲੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈ ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਰੇਕ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। तो ਇੱਥੋਂ x3/2 ਆ ਜੂ, ਇੱਥੋਂ -1 ਆ ਜੂ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜੂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦਾ ਫਰਸਟ ਟੌਪਿਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਵੈਦਰ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਪਦੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, 2.3 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਹਿਮਤ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੰਡ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਲਟੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਵੰਡ ਇੱਕ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਲਗੋਰਿਥਮ। ਇਹ ਉਹੀ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਯੂਕਲਿਡ ਵੰਡ ਲੈਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ। ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ px ਅਤੇ gx ਦੋ ਬਹੁਪਦੀਆਂ ਹਨ, if px and gx are two polynomials, ਤਾਂ ਉੱਥੇ qx ਅਤੇ rx ਦੋ ਹੋਰ ਬਹੁਪਦੀਆਂ ਨੇ। there are two polynomials qx and rx, ਤਾਂ ਜੋ px ਬਰਾਬਰ ਹੈ gx ਮਲਟੀਪਲਾਈ qx ਪਲੱਸ rx। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, px ਨੂੰ gx ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਗਫਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ rx ਆ ਗਿਆ। rx ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ। ਆਪਾਂ ਯੂਕਲਿਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂਕਲਿਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਮਾ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ 0 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਭਾਜਕ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਪਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਿਗਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ rx 0 ਹੋਊਗਾ, 0 ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲੋਂ gx ਛੋਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਬਚੂਗਾ ਉਹ 0 ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ 0 ਦਾ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ 2। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।